सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरइकबाल सिंह। इस वेले की वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री ने उन्होंने वालों 3 खेती काले कानून रद्द करने की गल कही गई है। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। बिल्कुल जी, जिस तरीके नाल नरेंद्र मोदी लाइव आउंदे आ, लाइव आउण तो बाद उन्हां वालों ऐलान किया जाता है कि 3 खेती काले कानून रद्द किए जा रहे हैं। इस संबंधी लगातार जिहड़े किसान सन लगभग 1 साल तो दिल्ली दीआं बरूहां दे उपर बैठे सन। लगातार उन्हां वालों प्रदर्शन प्रोटेस्ट किया जा रहा सी, विरोध किया जा रहा सी इन्हां काले बिल्लां दा। ते अज वो सुभागा दिन आ गया है जदों कि ये काले कानून भारत सरकार वालों यानी कि नरेंद्र मोदी वालों रद्द करने की गल कही जा रही है। उन्होंने वालों कहा गया कि ये 3 काले कानून रद्द कर दिते जाणगे। जिहड़ा संसद का आउण वाला सत्र है उस सत्र दे विच इन्हां काले कानूनां नूं रद्द किया जाएगा। पर हुण देखण वाली गल होवेगी कि जो किसान आगू ने वो इस पूरे फैसले नूं किस तरह देखते हैं, किस तरह की गलबात उन्हां वालों कीती जांदी है। असीं कोशिश करांगे कि असीं गलबात करवाइए किसान आगूआं नाल, उन्हां नूं भी जिहड़ा तुहाडे सन्मुख करिए कि वो इस फैसले नूं किस तरह देखते हैं कि हुण दिल्ली दीआं बरूहां तो किसान वापस घरां नूं परतणगे, किस तरीके का जिहड़ा रिएक्शन है इस फैसले तो बाद लिया जाएगा। गल करते हैं जी। साडे नाल भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे आगू जोगिंदर सिंह उगराहां मौजूद ने। उगराहां साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। उगराहां साहब, जिस तरीके नाल नरेंद्र मोदी जी वालों यह फैसला लिया गया कि 3 काले कानून रद्द किए जा रहे हैं, तुहाडा की प्रतिक्रम है इस फैसले के बारे जी? चंगा किया इन्होंने फैसला लिया, पहला ले लेना चाहिए सी। उगराह साहब, हुण जिहड़े जो किसान ने वो दिल्ली दीआं बरूहां तो वापस अपने घरां नूं परतणगे जां किस तरीके नाल हुण अगे दी जिहड़ी कार्रवाई है किवें कीती जावेगी जी? जदों इहदा लिखती हत्थ च आ गया, कोई जथेबंदियां विचारनगियां जिहड़े 3 दूजे कानून ने, खेती बिजली वाला बिल है 2020, MSP वाला ते वो पराली वाले ने, 3 हत्थ च आ जाणगे। उन्हां दा की बन गया? उस तो बाद जथेबंदियां हुण इकट्ठियां होणगियां, उदों विचारांगे, विचार के फैसला होगा। फिर जे सारे हल हो गए फिर उत्ते बैठने का कोई तुक नहीं। MSP बारे की निर्णय होगा? क्योंकि MSP बारे हाले भी जिहड़ी कोई गलबात है 3 काले कानूनों की गल की गई है। MSP की जो उस बारे कोई हजे पुख्ता गल सामने नहीं आ रही। MSP बारे की फैसला होगा जी किसान जथेबंदियां का? तो चल बैठ के जथेबंदियां जो मीटिंग च बैठणगियां, MSP बारे जिहड़ा पहला फैसला भी उहदा कानून बनना चाहिए जी। MSP कानून बनना चाहिए। अज तक तो उसी स्टैंड करदा, उस तो बाद बैठणगियां जथेबंदियां इकट्ठे कर उत्ते की फैसला हुंदा देखांगे। उगराह साहब, बिना किसी मीटिंग तो बिना किसी गलबात तो इस तरीके नाल इक्केदम फैसला लिया जाना, इहनूं तुसीं किवें देखदे हो? कि इहदे विच कोई इस तरह की कोई होर गलबात की शंका है तुहानूं? नहीं, ये तो नहीं। मोदी ने इन्हू आपदे वास्ते भी ये काम ही मोदी कर सकता सी। उन्हें आपदे खाते पा लिया है भी मैं ठीक है, प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया। क्योंकि आने वाले समय 5 राज्यों की चोणां होंदियां ने, उहदा बेनीफिट लैण दी खातर, आपदी बल्ले बल्ले कराउण दी खातर उन्होंने लिया होगा फैसला। बाकी तो उहदे बारे की है आपां कुछ नहीं कह सकते। आने वाले दिनों में जिस तरीके नाल बीजेपी का लगातार विरोध पंजाब दे विच भी किया जा रहा सी, पंजाब तो बाहर भी विरोध जिहड़ा लगातार हो रहा सीगा, ते इस फैसले तो बाद तुहानूं की लगदा कि उस तो बाद जिहड़ा विरोध है वो जारी रहेगा कि विरोध जिहड़ा रोक दिता जाएगा जी? देखो, ये तो हुण जथेबंदियां पार्टियां आपदी जथेबंदियां ने देखना है, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ है। हुण ये ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ वाले मसले ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ है। बाकी पोलीटिकल तौर पर सियासी तौर पर तो इन्हां दा जिहड़ा पिछे खासा रहा, जिवें पब्लिक सैक्टर नूं वेचिਆ पब्लिक अदारे नूं बेची जांदे ने, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, जिवें कारपोरेट का हित पूरन की खातर हुण तक आउंदे ने, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤਾਂ कोई मिटा नहीं सकता, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ। विरोध तुहाडे कहण दा मतलब कि लगातार जिहड़ा बीजेपी का विरोध है इस तरह जारी रखा जाऊगा जिस तरीके नाल उन्हें भारत की संपत्ति ते भारत के
ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 25 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਆ, ਮੰਨੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਜੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਕੀਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।